thereby making it obsolete. That God's final words of revelation given through Christ and his New Testament apostles and prophets are the interpretive lens through which the Old Testament must be understood and applied. Many people are confused about whether we are under the ceremonial laws of the Old Testament, how to understand all of those things. Even at the conference, we had some questions about the same things. Whether we are under the food restrictions and all of those things. So this paragraph really helps with that Christ fulfilled the old covenant and that he has brought the new covenant in his blood. And through the New Testament work, we look back into the Old Testament and understand and apply. मराठीमध्ये वाचूया. आपला विश्वास आहे की नवा करार ख्रिस्ताच्या मुक्तिदायी कार्याद्वारे स्थापित करण्यात आला आहे आणि त्याचे आशीर्वाद केवळ कृपेनं व विश्वासाद्वारेच प्राप्त होतात. ख्रिस्ताने जुना करार पूर्ण केला असून त्यामुळे तो कालबाह्य झाला आहे आणि देवाचे अप्रतिम प्रगटीकरण जे ख्रिस्त व त्याच्या नवा करारातील प्रेषित आणि संदेष्ट्यावर दिले आहे हेच जुना करार समजून घेण्यासाठी व त्याचा उपयोग करण्यासाठी मार्गदर्शक दृष्टिकोन आहे. This morning we have Brother Benson. He taught on the power of the Word of God in the seminar and everybody was blessed and we were encouraged by the power of the scriptures. So I asked him to repeat that for the whole church this morning. So Brother Benson will lead us through this thematic exposition of God's Word. देवाचं वचन जे आहे बेन्सननी तिथं शिकवलं आणि मी त्याला विनंती केली की पुन्हा एकदा त्याने हे आपल्याला मंडळीमध्ये शिकवावं. This morning let us turn to the book of Nehemiah, chapter 8, verses 1 to 12. Nehemiah chapter 8, verses 1 to 12. या सकाळी आपण नेहम्या अध्याय 8 आणि वचन 1 ते 12 कडे वळणार आहोत. We'll read the first 6 verses in English and 7 to 12 in Marathi. पहिले 6 आपण इंग्लिशमध्ये ऐकणार आहे आणि त्या समोरची जी वचन आहे ते आपण मराठीत ऐकणार आहे. Let's stand for the reading of God's word. आणि देवाचं वचन वाचण्यासाठी आपण आपल्या जागेवर उभं राहूया. And all the people gathered as one man into the square before the water gate. And they told Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses that the Lord had commanded Israel. So Ezra the priest brought the law before the assembly, both men and women, and all who could understand what they heard, on the first day of the 7th month. And he read from it facing the square before the water gate from early morning until midday, in the presence of the men and the women and those who could understand. And the ears of all the people were attentive to the book of the law. And Ezra the scribe stood on a wooden platform that they had made for this purpose. And beside him stood Mattithiah, Shema, Ananiah, Uriah, Hilkiah, and Messiah on his right hand, and Pedaiah, Mishael, Malchijah, Hashum, Hashbadana, Zechariah, and Meshullam on his left hand. And Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was above all the people. And as he opened it, all the people stood. And Ezra blessed the Lord, the great God. And all the people answered, Amen, Amen, lifting up their hands. And they bowed their heads and worshipped the Lord with their faces to the ground. वचन 7 पासून आपण पुढे मराठीत ऐकूया. येशुआ, बानी, शेरेब्या, यामीन, अक्कूब, शब्बथई, होदिया, मासिया, कलिता व अजरिया, योजाबाद आणि हनान, पलाया व लेवायांसह नियमशास्त्राचा अर्थ लोकांना समजावून सांगत होते व लोक आपल्या जागेवर उभे होते.
त्यांनी तो ग्रंथ, तो देवाच्या शास्त्राचा ग्रंथ स्पष्टीकरणासह वाचून दाखवला. वाचले तेवढे लोकांना चांगले समजले. मग नेहम्या, तीर्षाथा प्रांताधिपती, एज्रा याजक, शास्त्री व लोकांना शिकवणारे लेवी हे सर्व लोकांना म्हणाले, हा दिवस तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्या प्रित्यर्थ पवित्र आहे, तर शोक करू नका, रडू नका. कारण ते लोक नियमशास्त्रातील वचने ऐकून रडू लागले होते. तेव्हा त्याने त्यांना सांगितले, जा मिष्टान्नाचे सेवन करा, गोड गोड पेय प्या व ज्यांच्या घरी काही तयार नसेल त्यांना वाढून पाठवा, कारण आजचा दिवस परमेश्वराप्रित्यर्थ पवित्र आहे. तुम्ही उदास राहू नका, कारण परमेश्वराविषयीचा जो आनंद तोच तुमचा आश्रयदुर्ग होय. शांत राहा, कारण आजचा दिवस पवित्र आहे. दुःख करू नका असे म्हणून लेव्यांनी लोकांना शांत केले. नंतर सर्व लोक खाणेपिणे करण्यास, एकमेकांना ताटे वाढून पाठवण्यास व मोठा उत्सव करण्यास निघून गेले, कारण जी वचने त्यांना वाचून दाखवली होती ती त्यांना समजली होती. Please be seated. कृपया बसावे. 2 weeks back, when we went through the book of Romans, we understood that when we step back and look at the book of the Bible, especially the Old Testament, what we see as the repeated pattern is God's patience with sin until he must judge it. आणि मग जेव्हा आपण रोमकारास पत्र जे आहे ते वाचतो आणि त्याच्या अगोदरची ही जुन्या करारामध्ये येऊन आपण पाहतो, तर तिथं एकच आपल्याला असा नमुना पाहायला भेटतो. तो म्हणजे काय, की जे पापाबद्दलचं जे चित्रण आहे ते आपल्याला तिथं शिकायला भेटतं. And where we see this most clearly pronounced is in the story of Israel herself. आणि मग पुष्कळ वर्ष जी गोष्ट जी आहे, जिची घोषणा करण्यात आली ती म्हणजे इस्रायल बद्दलची आहे. While Israel enters the promised land, God tells them that you are supposed to keep my law. आणि मग जेव्हा इस्रायल लोक त्या वचनदत्त देशामध्ये जातील आणि देवाने त्यांना सांगितलं होतं की तुम्ही माझे जे नियमशास्त्र आहे त्याचं पालन करायचं होतं. God says if you do not keep it, you will be exiled. आणि जर तुम्ही ते नियमशास्त्राचं पालन केलं नाही तर तुम्हाला दास्यत्वात जावं लागेल. And though they don't keep it, God is patient with these people, not immediately sending them away. आणि जरी त्यांनी ते ऐकलं नाही तरी त्याने देव त्यांच्याशी सहनशील राहिला आणि त्याने त्यांना लगेच दास्यत्वात टाकले नाही. God sends many prophets to these people, आणि मग त्या काळामध्ये देवाने अनेक संदेश त्यांना पाठवलं, but they did not listen to them. परंतु तरी त्या संदेश त्यांचं त्यांनी ऐकलं नाही. Finally, in history, we hear that in 750 BC, Assyria comes and destroys northern Israel. आणि मग आपल्याला अंतिमता पाहायला भेटतं की 750 मध्ये जे आशूर राष्ट्र आहे त्यांनी त्यांच्यावर आक्रमण केलं. And the shocking thing is that even then the southern kingdom of Judah does not learn her lesson. आणि जरी हे आक्रमण झालं तरी ते दक्षिणेकडचं जे राष्ट्र होतं यहुदा त्यांच्यावर काही परिणाम झाला नाही. Jeremiah prophesies, Isaiah prophesies that if you continue in this path, you will be destroyed. आणि मग यिर्मयाने त्याच्याबद्दल भविष्य कथित केलं आणि कोणी Isaiah and Jeremiah. यशायाने पण त्याच्याबद्दल सांगितलं की जर तुम्ही अशाच प्रकारे वागले तर तुम्हाला सुद्धा अशाच परिणामांना तोंड द्यावं लागेल. And finally, 150 years later, in 500 BC, Babylon comes and destroys Judah. आणि मग जवळजवळ 150 वर्षानंतर बाबेल राष्ट्राने मग यहुदावर आक्रमण केलं. And so the story of Israel is the story of disobedience and destruction. आणि मग इस्रायलची गोष्ट जी आहे ती म्हणजे आज्ञाभंजक जे राष्ट्र आहे त्याच्याबद्दल ते चित्र आहे. And it should actually end there. आणि मग खरं तर ते तिथं संपायला पाहिजे होते. But the amazing thing about the word of God is that it shows us the God who we worship. परंतु एक अद्भुत अशी गोष्ट आहे जिथं देवाच्या वचनामध्ये पाहायला भेटते ते म्हणजे काय की देवाची ती महानता प्रगट करतं. The books of Ezra and Nehemiah, which we are reading, is usually considered as one unit. We call it Ezra and Nehemiah. आणि मग एज्रा आणि नेहम्या या पुस्तकाबद्दल आपण पाहत असताना ते खरं तर एकच पुस्तक गणले जायचे. And both of them recount what happens 70 years after their exile when people slowly are sent back. आणि मग हे दोन्ही पुस्तकांमध्ये आपल्याला पाहायला भेटतं की जेव्हा लोक त्या 70 वर्षानंतर त्या दास्यत्वातून बाहेर आले त्यानंतर काय घडलेलं आहे त्याच्याबद्दल ते सांगतात. And again, the reason why they are sent back is not because they have done anything great. आणि मग ते
not because they have done anything, आणि ते काहीतरी त्यांनी चांगलं केलं म्हणून ते बाहेर निघाले नाही, but because God changes the heart of Cyrus, the king of Persia. परंतु आपल्याला माहित आहे देवाने त्याच्या वचना त्या जो कोरेश राजा होता त्याचं मन बदललेलं आहे And he allows them to slowly come back. आणि त्याने परवानगी दिली की तुम्ही हळुवारपणे तिथून बाहेर निघा. And we hear that first several sets of people come with Zerubbabel. आणि मग आपल्याला आपण पाहिलेलं आहे की जरुबाबेल सोबत काही पुष्कळ लोक जे आहेत ते बाहेर आले And later some people come with Ezra, the scribe and priest. आणि नंतरच्या काळामध्ये इस्रायलच्या अधिपत्याखाली काही लोक बाहेर आले. And finally in this book we hear about how Nehemiah comes back. आणि मग या पुस्तकामध्ये नेहेम्या कसा आला त्याबद्दल आपल्याला पण पाहायला भेटतं. So Jerusalem during the 70 years has been in ruins. आणि मग येरुशलेममध्ये त्या 70 वर्षाच्या काळामध्ये It's ruins, destroyed. ते खरं तर नष्ट करण्यात आलं होतं. The walls of the city had been destroyed by Nebuchadnezzar. आणि मग त्या काळामध्ये नबुकदनेझरच्या अधिपत्याखाली त्या शहराच्या तट जे आहे ते पाडण्यात आलं होतं. Solomon's temple had been destroyed and the treasure taken away. आणि सोलोमनचं जे मंदिर होतं ते सुद्धा नष्ट करण्यात आलं होतं आणि तिथून काही गोष्टी ते घेऊन गेले होते And the people were also taken away. आणि लोकांना सुद्धा ते दास्यत्वात घेऊन गेले होते. And so now we see that God is slowly restoring these people even before they have done anything to deserve it. आणि मग आपल्याला पाहायला भेटतं की देव त्या लोकांना तिथून बाहेर काढत आहे. And at this point of the story in Nehemiah, God has already helped them restore the temple and bring the law back into their courts. आणि मग आता या ठिकाणी आपल्याला पाहायला भेटतं की देवाने पुन्हा त्यांची जी मंदिराची जी पुनर्स्थापना केली आहे लोकांना तिथं तो आणलेला आहे. The only thing remaining is that they still don't have a wall around their city. आणि मग आता एकच गोष्ट राहिली होती ती म्हणजे काय की अजूनही त्या शहराभोवती आता ती भिंत उभारणं गरजेचं होतं. For us it might feel not so important that there is no wall around a city. आणि मग मला असं वाटतं की ती आजूबाजूला जर ती भिंत नव्हती तर ते इतकं काही महत्वाचं नव्हतं. But if we visit some of the old forts around Pune, आणि पण जर आपण आपल्या पुण्याच्या आजूबाजूला असलेले जर जे जुने किल्ले होते तिथं जर आपण भेटी दिल्या and we see how strong their walls are and how high they have been built, we understand that these were important. आणि मग तिथं आपल्याला पाहायला भेटतं की किती उंच ते होते आणि किती ते मजबूत होते. त्यावरून आपल्याला पाहायला भेटतं की ते किती महत्वाचे सुद्धा होते. Recently when I visited Panhala, I saw that there were walls that were so high you could see kilometers away. आणि जवळच्याच काळामध्ये मी पन्हाळा या ठिकाणी गेलो होतो. त्या ठिकाणी सुद्धा मी किल्ले पाहिले आणि तिथं भिंती सुद्धा पाहिले ते सुद्धा कितीतरी उंचावर होत्या. So if any enemy is coming anywhere nearby, I can see him from the top of the wall. आणि मग ते अशा उंचावर होते की कुठूनही शत्रू आला तरी तो दिसू शकत होता. The ancient cities needed this so that they can be safe because enemies are all around them. आणि प्राचीन काळामधील शहरांमध्ये हे गरजेचं होतं का बरं कारण शत्रुत्व अवतीभोवती होतं. And so now Nehemiah comes by God's sovereign will to finish this work. आणि मग जेव्हा नेहेम्या आलेला आहे तर देवाच्या सार्वभौम इच्छेने देवाचं कार्य पूर्ण करण्यासाठी तो आला. The Persian king allows him to come with resources. आणि मग पर्शियाचा जो राजा आहे त्याने सर्व साधनांसह त्याला जाण्याची परवानगी दिली. As they try to build, people around them try to oppose them. आणि मग ते जसे ते बांधण्याची सुरुवात करतात तर लोकांना जे आजूबाजूचे त्यांना विरोध केला. So much so that when the builders stand there, they have to stand with the tool in one hand and a sword in the other hand. आणि मग तिथं अशा प्रकारचा विरोध होता की जे कामगार होते त्यांना एका हातामध्ये ते भिंती बनवण्याचं एक साहित्य आणि दुसऱ्या हातात तलवार घेऊन उभा राहावं लागलं. And finally now after 52 days of continuous work, the work is over. आणि मग अंतिमतः 52 दिवसानंतर आपल्याला पाहायला भेटतं की ते कार्य पूर्ण झालेलं आहे. So 70 years of exile. आणि मग 70 वर्षाच्या त्या दास्यत्वानंतर And then we read that it took 21 years for the temple to be completed. आणि मग पुढे आपल्याला पाहायला भेटते की जवळजवळ 25 वर्ष लागली ते मंदिराची पुनर्स्थापना होण्यासाठी. And even after the temple is built, again 71 years it takes for the walls to be built. आणि मग मंदिर बांधल्यानंतर सुद्धा पुन्हा आणखी पुढे 71 असे दिवस लागले ते पुन्हा ती जी भिंत आहे ती बांधण्यासाठी. And so when we come to this chapter, we are entering the story at this point. आणि मग जेव्हा आपण या अध्यायामध्ये येतो तर आपण ती जी गोष्ट आहे तिच्या आता त्या अशा अंतिम ठिकाणी आपण येतो. If we start with the previous verse before verse 1, last verse of chapter 7.
आणि जेव्हा आपण अध्याय 8च्या अगोदरील जे वचन आहे 7व्या अध्यायाचं शेवटचं वचन वाचतो, It says, And when the 7th month had come, the people of Israel were in their towns. आणि मग तिथं म्हटलेलं आहे की 7वा महिना आला तेव्हा सर्व इस्रायल आपापल्या नगरात होते. So they have done all this work, put all this effort, and finally it is over and they have gone back home. आणि मग यावरून आपल्याला समजतं की आता त्यांनी ते सर्व कार्य पूर्ण केलेलं आहे, सर्व संपलेलं आहे आणि आता तिथं ते आपल्या नगरात आलेले आहेत. When we calculate the number of days, आणि मग जेव्हा आपण ते दिवसांचं जे आहे मोजणी करतो, we see that it is just 5 days later that once again they come back to Jerusalem. आणि मग आपण पाहतो की 5 दिवसानंतर ते पुन्हा येरुशलेममध्ये आपल्याला पाहायला भेटतं. And they have come to hear the word of God. आणि मग ते तिथं एकत्र आलेले आहेत देवाचं वचन ऐकण्यासाठी. The reason why I say all this is for you to understand from the perspective of an Israelite there. Imagine that you have done all this work, spent all this time, and finally it is time for your rest. Would you after 5 days decide to come again just to hear the word of God? आणि मग ह्या सर्व गोष्टींमागं सांगण्याचा उद्देश हेच होता की जर तुम्ही Would you come to hear? सगळं कामकाज संपवल्यानंतर तुम्ही तिथं त्या नगरामध्ये देवाचं वचन ऐकण्यासाठी येता. We do these sorts of calculations in our head. आणि मग आपण आपल्या विचारांमध्ये आपण ते सर्व जे आहे ती मोजणी करू शकतो. I have done so much work even maybe for the ministry and now there is no time for the word of God. आणि आता मी सेवेसाठी पुष्कळ असा वेळ खर्च केलेला आहे आणि आता देवाच्या वचनासाठी मला वेळ नाही. I have done so much time of work in my personal life, in my work, and I don't have time for the word of God. आणि आता मी माझा पुष्कळ वेळ माझ्या वैयक्तिक जीवनासाठी आणि माझ्या सर्व कामकाजासाठी घालवलेला, तर मला आता वचनासाठी वेळ नाही. Or even when we see this chapter 8 verse 1, and all the people gather together, the thing that if we did not read the rest, the thing that we expect them to do is to celebrate. आणि मग आपण जर हे वचन असं वाचलं की सर्व लोक तिथे एकत्रित झाले आणि आपण पुढचं वचन वाचलं नाही तर आपल्याला असं वाटेल की ते सर्व आनंदोत्सव करण्यासाठी एकत्र झाले. Our work is over. Now we can just enjoy ourselves. आणि मग आता आमचं काम पूर्ण झालेलं आहे आणि आता आम्ही स्वतः आनंद घेऊ. Why do they come to the word of God? आणि मग का बरं ते देवाकडे देवाच्या वचनासाठी एकत्र झाले? In verse 1 we see that all the people gathered together as one man. आणि मग इथं वचन 1 आपल्याला सांगतं की त्या चौकामध्ये सर्व लोक जे आहे एकत्र झालेले आहेत. Meaning that all of them have the same clear intention, one intention, as though they are one man. आणि इथं एक चित्ताने ते एकत्र झाले म्हटलेलं आहे, म्हणजे काहीतरी एक विचाराने ते एकत्र आलेले आहेत. And what is their intention? It is not to celebrate, but to ask Ezra, please bring the word of God. आणि मग ते का आले होते, त्यांचा उद्देश काय होता, ते ह्यासाठीच की त्यांनी एज्राला म्हणावं की तू आमच्याशी देवाच्या वचनाद्वारे बोल. What has changed in their life that they now see the word like this? आणि मग आता काय त्यांच्या जीवनामध्ये बदल झालेला होता की ते आता वचनाकडे अशा प्रकारे पाहत होते. I'll tell you what has changed. What has changed is this. Earlier they thought that the walls around them is what gives them strength. आणि मग त्यांच्यामध्ये काय बदल झालेला होता, अगोदर ते अशा प्रकारे विचार करत होते की आजूबाजूला असणारी जी भिंत आहे ती आमच्यासाठी सर्वस्व आहे, ती आमच्यासाठी एक बळ देणारी गोष्ट आहे. But now they understand 200 years ago we also had bigger and better walls. आणि मग ते आता समजू शकलेले आहे की 200 वर्ष अगोदर आमच्याकडे एक चांगली आणि मजबूत अशी भिंत होती. What we did not have was the word of God. आणि त्यावेळेस काय नव्हतं तर देवाचं वचन. The word of God is the strong wall that surrounds the people of God. आणि मग देवाचं वचन जे आहे ते असं मजबूत ती भिंत आहे जी देवाच्या लोकांच्या अवतीभोवती आहे. It is the watchtower from which we see the valley of our life. आणि मग ते जणू काय असं उंच असं बुरुज आहे जिथून आपण आपल्या जीवनातील सर्व जे हे प्रवास आहे ते पाहू शकतो आपण. So it is not enough for us to say I have the book, I have the word with me, but it must be used. आणि मग ह्या अशा प्रकार नाही की माझ्याकडे देवाचं वचन आहे परंतु नक्कीच त्याचा उपयोग पण केला गेला पाहिजे. That will be like having a watchtower but having no watchman on it. आणि त्या अशा प्रकारे होईल की जर देवाचं वचन आहे पण त्याचा उपयोग करत नाही, म्हणजे तो उंच बुरुज आहे पण तिथं एक सुरक्षा रक्षक नाही, पहारेकरी नाही. It is not enough that we have heavy and big Bibles in our homes if they are not touched.
आणि जर आमच्याकडे फार मोठे आवाढव्य अशी बायबल आहेत पण त्याला कोणत्याही प्रकारे आम्ही स्पर्श केला नाही तर त्याचा काहीच उपयोग होणार नाही. The question this passage is asking us is, do you hunger for the word of God? आणि मग इथं प्रश्न जो आहे तो अशा प्रकारे आहे की Do you hunger for the word of God? काय तुम्हाला देवाच्या वचनासाठी भूक आहे का? Does it have a place in your life, or is it only decoration in your homes? काय वचनाला तुमच्या जीवनात काही प्राधान्य आहे का की केवळ फक्त भिंती सजवण्यामध्ये तिथं त्याचा उपयोग केलेला आहे? What will it look like for the Bible to be part of your life? आणि मग पवित्र शास्त्र तो तुमच्या जीवनाचा एक भाग आहे हे कसं दिसतं? And when we look at these verses, we see some clues into that. आणि मग ज्यावेळेस आपण हे वचन जे आहे ते पाहतो त्यावेळेस आपण आपल्या जीवनाच्या अगदी जवळ ते येणारं ठरतं. Verses 2 and 3, let us read. So Ezra the priest brought the law before the assembly, both men, women, and all who could understand what they heard, on the first day of the 7th month. आणि मग वचन 2 आणि 3 मध्ये आपल्याला पाहायला भेटतं, तेव्हा मंडळीतील स्त्री पुरुषांपुढे व ज्यांना ऐकून समजण्याचे सामर्थ्य होते त्या सर्वांपुढे एज्रा याजकाने नियमशास्त्राचा ग्रंथ आणला. त्यातील वचने त्याने पहाटपासून 2 प्रहरपर्यंत पाणीवेशी समोरच्या चौकात स्त्री पुरुषांपुढे व ज्यांना ऐकून समजण्याचे सामर्थ्य होते त्यांच्या पुढे वाचली. So though we are in the book of Nehemiah, we will notice that here the main character is not Nehemiah but Ezra. आणि इथं जरी आपण नेहम्याच्या पुस्तकामध्ये आहोत तरी आपल्याला पाहायला भेटतं की इथं मुख्य चरित्र जे आहे नेहम्या नसून एज्रा आहे. This is because we read that Ezra came to Jerusalem 13 years before Nehemiah. कारण आपण जसं वाचतो की एज्रा जो आहे तो नेहम्याच्या जवळजवळ 13 वर्ष अगोदर आलेला होता. And so Ezra has been slowly working in the midst of the people, teaching them the word of God. आणि मग एज्रा जो आहे अगदी हळूवारपणे लोकांमध्ये देवाच्या वचनाचं उलगडा देत होता. One of them things that he taught them was about the feasts of Israel, the times that Israel used to gather together. आणि मग त्यातील एक गोष्ट जी एज्राने शिकवली ती म्हणजे की इस्रायलची जी सणवार की कधी इस्रायल लोकांनी एकत्र यायला पाहिजे. We know that the 7th month for Israel was special. आणि आपल्याला माहित आहे की 7वा महिना जो आहे तो इस्रायल लोकांसाठी एक विशेष असा होता. In Leviticus 23, we don't need to turn to it, but there we read that God says, 7th month, first day, gather together and have a special day of rest for me. आणि जेव्हा आपण लेवीच्या पुस्तकामध्ये तिथं आपल्याला पाहायला भेटतं की 7व्या महिन्याच्या पहिल्या दिवशी तुम्ही एकत्र जमावं आणि तिथं तुम्ही माझ्या प्रित्यर्थ तो आनंद उत्सव करावा. And in this same month, they were supposed to celebrate the Day of Atonement. आणि मग त्याच महिन्यात मध्ये आपल्याला पाहायला वाटतं की ते प्रायश्चित्ताचा दिवस जो आहे ते सुद्धा साजरा करत होते. They were also supposed to go to the desert and celebrate the Feast of Booths to remember how they escaped from Egypt. आणि मग ते असं ऐराणात जाऊन तिथं सुद्धा ते एक मंडपाचा सण साजरा करायचे. And so Ezra has been teaching the people all this, and so they have learned that on the 7th month, the first day, they should gather together to rest before God. आणि मग एज्राने आतापर्यंत त्याच गोष्टी शिकवत आलेल्या आहेत आणि म्हणून आता आपल्याला तेच इथं पाहायला भेटतं की ती वेळ आली आणि ते एकत्र झालेले आहेत. So the first thing we see to have the Bible have a place in your life is that you must gather around it. आणि सगळ्यात पहिली जी गोष्ट आहे ती म्हणजे काय की तुमच्या जीवनामध्ये पवित्र शास्त्र असणं म्हणजे तुम्ही स्वतः त्याच्या समोर एकत्र येणं गरजेचं आहे. Who are the people who should gather around the word? आणि मग कोण ते लोक आहेत जे त्या वचनाच्या भोवती एकत्र येतील? The Bible tells us it is men, women, and everyone who can understand. आणि मग इथं आपल्याला पाहायला भेटतं पवित्र शास्त्र सांगतं की मग स्त्री आणि पुरुष जे सर्व ते समजू शकतील ते सर्व. That includes the kids. Sorry. That includes the children. आणि मग त्याच्यामध्ये लेकरं सुद्धा आहेत. So all the children, including people like Ezra, were supposed to gather together with them and listen to the word. आणि मग अगदी त्या लहान लेकरापासून सर्व लोक त्या एज्रा सोबत आपल्याला पाहायला भेटते एकत्र जमलेले आहेत देवाचं वचन ऐकण्यासाठी. And second thing we see that he opened it and he read it loudly in front of them. आणि दुसरी गोष्ट इथं आपल्याला पाहायला भेटते की त्याने ते उघडलं आणि मोठ्याने त्यांच्या समोर त्याने वाचून दाखवलेलं आहे. And we see that he read it from early morning until afternoon, so roughly 6 hours. आणि मग इथं आपल्याला पाहायला भेटतं पहाटपासून तर 2 प्रहरापर्यंत म्हणजे जवळजवळ 6 तास त्याने ते वाचून दाखवलेलं आहे. And in verse 3 we see that the ears of all the people were attentive for those 6 hours.
आणि मग आपल्याला इथं पाहायला भेटत आहे की सर्व जे लोक आहेत त्यांनी कान देऊन ते ऐकलेलं आहे. We are already waiting for this sermon to end. आणि मग इथं आपण जे आहे अगोदरच जो संदेश आहे तो संपवण्याचा आधी बेतात आलेला दिसतो. But they were waiting for 6 hours, patiently, attentively, hungry. पण ते 6 तास अगदी त्याच भुकेने अगदी लक्षपूर्वक ते ऐकत होते. Is this our response when we come before the word? आणि काय असाच आपला जो प्रतिसाद आहे जेव्हा आपण वचनासाठी एकत्र येतो त्यावेळेस असतो का? Do we see ourselves attending to what the word says, or are our minds drifting away? काय वचन जे सांगत आहे त्याकडे आमचं लक्ष लागतं का की आमचं लक्ष दुसरीकडे पळतं? The Bible tells us that God wants us to pay attention, each one of us, including the young children. आणि बायबल आपल्याला हे सांगतं की मग प्रत्येकाचं मग अगदी लेकरांपासून सगळ्यांचं देवाच्या वचनाकडे अगदी चित्त असायला पाहिजे. Because God wants us to understand it. कारण देवाची इच्छा आहे की आपण ते समजून घ्यावं. In verse 4 to 6, we read that when Ezra opened the book and read, all the people stood up. आणि मग वचन 4 ते 6 मध्ये आपल्याला पाहायला भेटतं जेव्हा एज्रा जो आहे तो ग्रंथ उघडतो आणि वाचू लागतो नियमशास्त्राचा ग्रंथ त्यावेळेस सर्वजण उभे राहतात आणि ऐकतात. And Ezra was standing on a platform that was bigger, taller, so that everyone is standing on the ground and Ezra is standing higher than them. आणि मग सर्व लोक आजूबाजूला उभे राहिलेत आणि एज्रा जो आहे अशा लाकडी पिठावर अशा उंच ठिकाणी तो उभा राहतो जेणेकरून सर्व लोकांना तो पाहू शकेल. And the reason for that is not because Ezra is so great, but because the word has to be high and lifted up before the people. आणि त्याच्या मागचं कारण म्हणजे एज्रा फारच मोठा काहीतरी आहे हे नव्हतं तर देवाच्या वचनाची थोरवी सर्वांपेक्षा वाढली जावी. Everyone must see that the word has authority over them. आणि सगळ्या लोकांनी हे पाहायला पाहिजे की त्या वचनाचा अधिकार सर्वांवर आहे. And the people that we read along with Ezra, 13 people on his left and right, they were all kinds of people. There were priests, clan leaders, local lay persons, every kind of person, so that people will know every kind of person is under the authority of this word. आणि मग एज्रा त्या ठिकाणी उभा आहे त्याच्या आजूबाजूला पुष्कळ लोक आहेत त्याच्यामध्ये मग शास्त्री पण होते आणि इतरही असे लोक त्याच्या आजूबाजूला होते. And so what we understand is that just as we pay attention to it, we should also honor the word of God. आणि मग आपल्याला आणखी पुढे पाहायला भेटतं की फक्त आपण वचनाकडे कानच देऊ नये तर आपण त्यासोबतच त्याला सन्मान सुद्धा द्यायला पाहिजे. How can we honor the word of God? आणि मग देवाच्या वचनाला आपण सन्मान कसा देऊ शकतो? People say that there are lots of ways. One is that we should always never let anything be put on top of the Bible. आणि मग लोक अशा प्रकारे म्हणतील की मग देवाच्या वचनावर अशी दुसरी कोणती वस्तू ठेवू नये. We should always keep it very neat and there should not be any creases. आणि मग ते लोक जे आहेत ते अगदी ते स्वच्छ ठेवतील काही असं त्याच्यावर ते झाकून ठेवतील व्यवस्थित अशा प्रकारे ते And करतील. the best way to do that is that we just keep it and never touch it. आणि मग सगळ्यात चांगला जो मार्ग आहे तो म्हणजे काय ते फक्त तसंच झाकून ठेवून त्याला कोणत्याही प्रकारे स्पर्श न करणं. We always twist the commands of God into the opposite of what God wants us to do. आणि आपण नेहमी देवाचं जी आज्ञा आहे त्यांना अशा प्रकारे पूर्णपणे फिरवतो आपल्या हिशोबाने. Jesus says this to the Pharisees. Jesus says, God said, honor your father and mother, but you have turned the law so that you will not honor them. आणि मग येशू ख्रिस्त जो आहे तो त्या शास्त्र्यांना म्हणतो की पहा तू आपला आई आणि बापाचा मान राख म्हटलेला आहे परंतु तुम्ही आपल्या आई बापाचा मान राखत नाही. So the way we should honor the word is by doing what God wants us to do with it. आणि मग ज्या मार्गाने आपण देवाच्या वचनाचा आदर करू शकतो ते म्हणजे काय की देव जे सांगत आहे त्या प्रकारे वागल्याद्वारे. We should honor it with our hands. आणि आपण आपल्या हाताने सुद्धा त्याचा सन्मान करतो. We should not treat it lightly. आणि आपण त्याला अगदी सहजासहजी घेऊ नये. But also more importantly, we should treasure it in our hearts. आणि त्याच्यापेक्षा अधिक महत्वाचं म्हणजे काय ते आपल्या हृदयात साठवून ठेवणं. Honoring the word of God in our heart is what God wants us to do first and foremost. आणि मग देवाच्या वचनाचा सन्मान करणं जे आपल्या हृदयामध्ये आणि हेच सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे जी देव अपेक्षित करतो. Without that, our honor is hypocrisy. आणि मग त्याच्याशिवाय आपला सन्मान देणं हे ढोंगीपणासारखं होईल. How are we treating the word of God? Do we honor it? आणि कशा प्रकारे आपण देवाचं वचन घेतो काय आपण त्याचा सन्मानाने घेतो का? Do we honor it in our hearts?
आणि ते आपल्या हृदयात सन्मान देतो का आपण वचनाला? Or is it only things that we do outside that look good in front of others? आणि मग काय फक्त आपण इतरांसमोर चांगलं दिसू म्हणूनच आपण त्याचा उपयोग करतो का? As we continue to read, we are again amazed by the response of the people. Even before he starts reading, he just blesses the Lord and the people respond saying Amen, Amen. आणि मग तो ते वचन वाचण्या अगोदरच एज्रा जो आहे देवाचं थोरवी गातो, देवाला धन्यवाद देतो आणि लोक आमेन आमेन म्हणतात. Amen, Amen meaning truly, truly, this is the word of God. आणि आमेन आमेन म्हणजे खरंच खरंच हेच देवाचं वचन आहे. They are honoring it by accepting it. आणि ते स्वीकारण्याद्वारे त्याचा सन्मान करत आहेत. And along with it, their hearts move in worship before God. आणि मग त्याच्यासोबतच त्यांचं हृदय जे आहे अगदी त्या आराधनेने भरलेलं आपल्याला पाहायला भेटतं. The word of God is always accompanied with worship. आणि मग देवाचं वचन जे आहे नेहमी त्या आराधनेसोबत पुढे जाताना दिसतं. We are not here just to get some information about God and download it into our minds. आणि मग आपण इथं केवळ काहीतरी माहिती साठवण्यासाठी एकत्र येत नाही. The people were there to meet with the living God who had rescued them. आणि लोक त्या ठिकाणी होते की त्या जिवंत देवाला भेटण्यासाठी ज्याने त्यांना सोडवलेलं होतं. We might ask, why do we have all these songs before we do the sermon? Why not just do the sermon directly? आणि मग आपण कदाचित असा प्रश्न विचारू की अगोदर का बरं गीत घेतलं जातं आणि डायरेक्ट देवाचं वचन का घेतलं जात नाही? Maybe it's because the sermon is too boring and we need some songs to create some excitement. मग याचा अर्थ असा आहे का की जो संदेश येतो तो फारच कंटाळवाणा असतो आणि म्हणून तुमचं जरा मनोरंजन करण्यासाठी ते घेतलं जातं? No, the reason is because when we come before God and we come around the word, the automatic response is worship. आणि याच्या मागचं कारण हे आहे की जेव्हा आपण देवाच्या सानिध्यात एकत्र येतो त्यावेळेस आपल्याला पाहायला भेटतं की ती आराधना आपण आपल्या हृदयातून वाहते. If you are able to see who God is, if you are able to see what he has done, you have no option but to worship the Lord. आणि जेव्हा तुम्ही देव कोण आहे आणि त्याने काय केलं ज्यावेळेस हे जाणता त्यावेळेस तुम्हाला आराधना केल्याशिवाय दुसरा पर्यायच उरत नाही. And most importantly, as we continue verses 7 to 9, we see that there were Levites among the crowd. 13 people are mentioned here who went around everywhere and slowly explained the word to them. आणि वचन 7 पासून पुढे आपल्याला पाहायला भेटतं की जवळजवळ 13 किती 7 to 9. हा 7 ते वचन 9 मध्ये आपल्याला पाहायला भेटतं की काही लेवी जे आहेत ते लोकांमध्ये गेलेले आहेत आणि त्यांना ते उलगडा देत आहे वचनाचा. We know that at least one of these people, Shabbatai, was a great man who was in Babylon, whom Ezra handpicked to come back. आणि त्यातील एक जो व्यक्ती आहे तो शब्बत आहे जो आहे त्याने तो एज्रा सोबत आला आणि त्याने देवाचा वचनाचा आदर केलेला आहे. Because when Ezra came back, the king allowed him to carry the treasure of the temple with him. आणि जेव्हा एज्रा आला त्यावेळेस त्या मंदिराचं जे सर्व जी समृद्धी किंवा ज्या काही वस्तू होत्या त्या घेऊन सोबत जाण्यासाठी राजाने त्यांना परवानगी दिली. And among all the people there, Ezra saw that this Shabbatai is the most trustworthy to handle the treasure of God. आणि मग त्या सर्वांमध्ये लोकांनी पाहिलं की शब्बत जो आहे तो अधिक विश्वसनीय आहे त्या सर्व जे खजाना होता किंवा त्या ज्या वस्तू होत्या त्याचं रक्षण करण्यासाठी. And now this same person is entrusted with the greater treasure of the word of God. आणि मग तोच व्यक्ती आता इथं देवाचं वचन जो सर्वात उंच खजाना आहे त्यासाठी तयार होता. We don't know exactly how they were explaining to the people. आणि आपल्याला माहित नाही की त्याने लोकांना कशा प्रकारे त्याचं स्पष्टीकरण दिलं. Verse 8 says that they explained it clearly and gave the sense. आणि वचन 8 आपल्याला सांगतं की त्यांनी स्पष्टीकरणासह ते वाचून दाखवलं म्हटलेलं आहे. That word clearly could also mean translated for them. आणि स्पष्टीकरण त्याचा अर्थ आणखी म्हणजे त्यांनी योग्य ते भाषांतरित करून सांगितलेलं. Because all these people, most of them have come from Babylon and they must have only learned Aramaic. आणि कारण पुष्कळ असे लोक जे आहेत जे बाबेलमधून आले होते त्यांना केवळ अरेमिक जी भाषा आहे ती समजत होती. And so when these Hebrew scriptures are read for them, they need someone to translate it for them also. आणि मग जेव्हा हे इब्री जे वचन आहेत त्यांच्या समोर वाचले जातील मग कोणीतरी पाहिजे की त्यांना त्यांच्या भाषेमध्ये त्यांचा अर्थ सांगेल. It could also be that they are explaining it, giving them the plain understanding. What is this passage about? आणि मग त्यासोबतच आपल्याला पाहायला भेटतं की ते त्या भाषांतरच करत नव्हते त्यांनी स्पष्ट करून सांगितलेलं की नेमकं
नेमकं हे वचन काय सांगतं. Whatever it is, what we understand is that the end result is that when the people heard, they understood what is being said. आणि मग इथं आपल्याला एक गोष्ट पाहायला भेटते, म्हणजे काय की जेव्हा त्यांनी ऐकलं त्यांना ते समजलं म्हटलेलं आहे. Is this the way we treat the Bible when we come together on Sundays? आणि मग ह्याच मार्गाने काय आपण वचनासोबत वागतो का? कारण जेव्हा आपण रविवारी एकत्र येतो Do we try to understand it ourselves as it is preached? आणि मग जशा प्रकारे ते गाजवण्यात येत आहे त्या प्रकारे आपण ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत का? Do we ask when we don't understand, or do we just forget it and move ahead? आणि मग जेव्हा आपल्याला समजलं ना तेव्हा आपण ते सर्व विसरून जाऊन आपल्या मार्गात लागतो का? Do we make sure that the people around us, our friends, our fellow brothers, and even our children, that they are also understanding it? काय आपण हे सुद्धा विचार करतो का आपल्या आजूबाजूला असलेले लोक आपले लेकरं सुद्धा काय त्यांना सुद्धा ते समजलं का? God wants us to do that because without understanding it, you cannot honor the word of God. आणि देवाची हीच इच्छा आहे, ते घडायला पाहिजे. ते म्हणजे काय? कारण योग्य स्पष्टीकरणाशिवाय, योग्य समजावून सांगितल्याशिवाय ते समजणार नाही. Without understanding it, you cannot obey the word of God. आणि मग योग्य त्या समजेशिवाय आपण देवाच्या वचनाचं आज्ञापालन करू शकणार नाही. Without understanding it, you will not worship the God. आणि योग्य समजेशिवाय आपण देवाची आराधना उपासना देखील करू शकणार नाही. Of whom the word speaks. कारण ज्याच्याबद्दल ते वचन बोलतं. And God wants us to do this not just when we gather together as a church on Sunday, but even in our homes. आणि मग देवाची ही इच्छा आहे केवळ तुम्ही रविवारीच एकत्र येतात तेव्हाच नाही, तर आपल्या घरी सुद्धा असतात तेव्हाच देखील. Do our families gather around the word? आणि जेव्हा आपले कुटुंब वचनाच्या अवतीभोवती एकत्र येतात तेव्हा देखील. Is it read for them so that they can pay attention and understand it? काय त्यांच्यासाठी जेव्हा तुम्ही वाचता त्यावेळेस ते आपलं कान लावून ते ऐकतात का? And when we don't understand it, do we seek to understand it from people who do know it? आणि मग आपल्याला जर समजत नाही तर मग ज्यांना त्याची समज आहे त्यांच्याकडे जाऊन आपण ते समजून घेतो का? Or do we keep saying that I have so much work to do, I have been working on the wall for 52 days and 70 years I have been in exile, now it is time for my rest, I have no time for the word? का आपण अशा प्रकारे म्हणतो की अरे आम्ही आता इतके दिवस ते भिंतीचं काम जे आहे बांधण्याचं काम केलेलं आहे आणि आता माझा हा आरामाचा वेळ आहे, आता मला झोपायला विश्रांती घ्यायला पाहिजे. What do we understand about the word that makes us understand that it is important to do all these things? आणि मग काय आपल्याला इथं समजून घेणं गरजेचं आहे की देवाचं वचन जे आहे त्याचं योग्य स्पष्टीकरण, त्याची योग्य समज आपल्याला असायला पाहिजे. What do we think will happen when we do all these things? आणि मग जेव्हा आपण या सर्व गोष्टी करू त्यावेळेस मग काय घडणार आहे? And when we look at verse 9, we see one of the things that happens. आणि मग वचन 9 आपण ज्यावेळेस पाहतो त्यामध्ये आपल्याला एक अशी गोष्ट पाहायला भेटते जी घडते. Here we see that Nehemiah, Ezra, all the Levites, and all of them are saying to the people, this day is holy, don't weep, because the people had started weeping when they heard the word of God. आणि इथं आपल्याला पाहायला भेटतं की नेहम्या आणि एज्रा आणि जे शास्त्री लोक होते ते तिथं लोकांना म्हणायला लागले की तुम्ही शोक करू नका, तुम्ही पवित्र असे व्हा. का बरं? कारण जेव्हा त्यांनी वचन ऐकलं तेव्हा ते रडू लागले आहेत. When they understood the word of God, their eyes were opened. आणि जेव्हा ते देवाचं वचन समजले तिथं आपल्याला पाहायला भेटतं त्यांची नेत्र उघडलेली आहेत. The Bible tells us that your word is a light to my path. आणि बायबल आपल्याला सांगतं की तुझं जे वचन आहे ते माझ्या मार्गावर प्रकाशासारखं आहे. This is true not just of the path ahead, but also of all the wrong paths I took in my life up to now. आणि मग ते फक्त समोर दिसणाऱ्या मार्गावरच नाही तर माझ्या मागे सुद्धा असणारे जे सर्व जे खडतरे आहेत त्या सर्वांवर ते माझा प्रकाश आहे. Like the sun, it shines so clearly that when I look back, I see all the wrong paths I took, all the sins that I did, everything that was not according to the word of God. आणि जसं सूर्य आहे त्याच्या प्रकाशात मला सर्व मागील ज्या गोष्टी आहेत सर्व ते खडतर गोष्टी मला समजतात, तशाच प्रकारे देवाच्या वचनामध्ये सुद्धा मला मागील सर्व माझी पाप आणि माझी दुष्टता मला समजून येते. And it also shines before me the beauty of God that I ignored up to now. आणि त्याच प्रकारे ते पुढेही प्रकाशित होतं जिथं देवाचं गौरव तो दाखवत राहतं आपल्याला. Remember back to how you once came to faith. आणि मग आपल्याला ते आपल्या मागील गोष्टीची आठवण करून देतं की तू कशा प्रकारे विश्वासात आला. How was this incredible change in your life that happened so suddenly?
आणि मग हे अद्भुत असं जो बदल आहे तुझ्या जीवनामध्ये तत्काळ रीतीने कसा घडलेला आहे that you saw your sin and your desires for God were changed. आणि मग तू तुझं पाप पाहिलेलं आहे आणि तुझी इच्छा आता बदल होण्याची आहे देवासाठी. It was because God was working on you as the word was preached. आणि का बरं? कारण देव जसं ते वचनाची घोषणा होत आहे तसं तुझ्या हृदयात कार्य करायला लागतो. Because when the word was preached, God came and gripped your heart. कारण जेव्हा वचनाची घोषणा केली जात होती त्यावेळेस देवाने तुझ्या हृदयाचा ताबा घेतला. That when you understood it, you saw your life. आणि मग जेव्हा तुला ती समज आली आणि तुला तुझं जीवन समजलेलं आहे You saw your need for this God. आणि तुला गरज समजलेली आहे की मला किती त्या देवाची गरज आहे. The people of Israel, when the book of the law is read, such irony, the book of law in Deuteronomy 31 says so clearly, God says, you will fall away. आणि मग आपल्याला पाहायला भेटते की ते इस्रायल लोकांनी ज्यावेळेस देवाचं नियमशास्त्र ऐकलेलं आहे तेव्हा त्यांना त्यांच्या पापाची जाणीव झालेली आहे. जसं जुन्या करारामध्ये अगोदरही ते सांगण्यात आलेलं होतं. God tells Moses to sing a song based on this. आणि मग देवाने मोशेला सांगितलं की यावरच आधारित असं गीत तू गा. The book of Joshua, how does it end? Joshua says, as for me and my household, I know you all will fall away, but at least me and my household, we will serve the Lord. आणि मग यहोशुआ जे आहे ते कसं समाप्त होतं? तो म्हणतो की तुम्ही कशा प्रकारे वागता त्यापेक्षा मी आणि माझं घराणं जे आहे ते देवाची सेवा करणार आहे. And so when all this word is read before the people, their eyes are opened and they see what they have done. आणि मग सर्व जी वचन आहे त्यांच्या समोर उघडण्यात आली आणि त्यांची नेत्र उघडले गेलेले आहेत. त्यांना समजलेलं आहे की नेमकं काय घडत आहे. The word of God is described as a sword. आणि मग देवाचं वचन जे आहे ते तलवार म्हणून दाखवण्यात आलेलं आहे. In Hebrews 4 it says it is sharper than any two-edged sword. आणि मग तिथं आपल्याला पाहायला भेटतं की कोणत्याही तलवारपेक्षा तीक्ष्ण असं ते आहे. Discerning all your thoughts and your intentions. आणि ते तुमचे सर्व विचार आणि तुमचे जे ध्येय आहे त्यांना भेदणार आहे. Even if you are not aware of it, when the word comes, you become aware of it. आणि जरी तुम्हाला त्याची काळजी नसली तर जेव्हा वचन येतं तेव्हा ते त्याबद्दल काळजी करतं. This is how men of God have been transformed. आणि मग कशा प्रकारे देवाचं वचन जे आहे ते रूपांतरण किंवा ते नवीनीकरण घडून आणतं. We read the story of Augustine, and when he was living in sin, going out with prostitutes, and he was completely embedded in that life. आणि जेव्हा आपण ऑगस्टिनची जी गोष्ट आहे त्याबद्दल आपण पाहतो की तो एका व्यभिचाराच्या तो मागे जाणारा होता आणि त्याच जीवनामध्ये तो जगत होता. It was taking the word and reading it that God used to grasp his heart and change him. आणि मग तिथं आपल्याला पाहायला भेटतं की जेव्हा त्याने वचन वाचलेलं आहे त्या वचनाद्वारे देवाने त्याच्या हृदयाचा ठावा घेतलेला आहे. It was the word that God used like a sword to cut his heart. आणि मग तेच वचन त्या तलवारीसारखं त्याचं हृदय भेदणारं ठरलेलं आहे. Again, the word of God says in Jeremiah 23, it says, my word is like a hammer. आणि त्याचप्रमाणे इर्मया 23 मध्ये सांगितलेलं आहे की देवाचं वचन त्या हातोड्याप्रमाणे आहे. God's hammer has hit the people of Israel so that they are weeping now. आणि मग देवाचा जो हातोडा आहे त्या इस्रायल लोकांवर त्याच्या वचनाद्वारे पडलेला दिसतो जेणेकरून ते रडू लागलेले आहेत. They are convicted in their hearts of their sin. आणि त्यांना त्यांच्या हृदयामध्ये त्यांच्या पापांबद्दल जाणीव झालेली आहे. Beloved, if the word of God never convicts you, be warned. आणि मग जर देवाचं वचन जे आहे जर तुम्हाला त्याच्याबद्दल जर खात्री देत नाही तर विचार करा. If it never makes us uncomfortable when we listen to the word, then we are not listening to the word. आणि जर तुम्ही जेव्हा वचन वाचता तेव्हा तुम्हाला असं अस्वस्थ जर होत नाही तर तुम्ही वचन देवाचं ऐकत नाहीये. We need this conviction. आपल्याला या खात्रीची या समजेची गरज आहे. But we need it in the way that a surgeon's blade is needed. आणि ते अशा प्रकारे आहे की जसं त्या जो शस्त्रक्रिया करणारा व्यक्ती त्याला जसं त्या ब्लेडची गरज असते तशा प्रकारे ती आपल्याला गरज आहे. The people of Israel are weeping now, and they could continue weeping, staying in this state. आणि मग इथं इस्रायल लोक जे आहेत ते रडू लागलेले आहेत आणि ते रडतच आहेत. But there is a time for grief and a time for joy. परंतु तिथं रडण्याचा पण समय आहे आणि आनंदाचाही समय आहे. It is a temptation for us also to remain in grief when we find ourselves in sin. आणि मग आपल्याला साठी सुद्धा अशा प्रकारचा मोह असू शकतो जिथं आपण केवळ दुःखात आणि शोक करण्यातच आपले दिवस घालू शकतो. But God does not want us to remain there. परंतु देवाची अशी इच्छा नाही की आपण त्या शोक करतच राहावं. He wants us to see the God who has rescued us. आणि त्याची इच्छा आहे की तो जो देव आहे त्यातून बाहेर काढणारा त्याच्याकडे आपण पाहावं.
And what Nehemiah tells the people is that you must go your way and you must rejoice instead of weeping. आणि मग इथं नेहम्याच्या पुस्तकामध्ये काय सांगण्यात आलेलं त्या लोकांना की तुम्ही रडू नका, तुम्ही आपल्या मार्गाने जा आणि देवाचा आनंद घ्या. They are weeping because they saw what they deserved. कारण ते रडत होते, त्याचं कारण होतं की ते कशास पात्र होते ते त्यांना दिसलेलं आहे. And Nehemiah is telling them, don't weep, rejoice, because God has not left you where you deserved. आणि मग नेहम्या त्यांना सांगत आहे की तुम्ही शोक करू नका, कारण तुम्हाला जे कळालेलं आहे, ज्याच्यास तुम्ही पात्र आहे ते तुम्हाला देव देणार नाहीये. He has not forsaken you. आणि तो तुम्हाला कधी टाकणार नाहीये. He has rescued you. त्याने तो तुम्हाला सोडवणार आहे. He has sovereignly planned Cyrus the Great so that people will be brought back to Judah. आणि त्याने सार्वभौम रीतीने कोरेश त्या राजाला नेमलेलं होतं, जेणेकरून इस्रायल लोकांना त्या बंदिवासातून बाहेर काढेल. He has raised up Ezra and Nehemiah to build back the temple, build back the walls. आणि मग एज्रा आणि नेहम्याला त्यांनी नेमलेलं होतं की पुन्हा ते मंदिर आणि पुन्हा ते जो तट होता त्याची बांधणी त्याने करावं. He has brought the word before them that they may hear it. आणि मग त्यानेच हे वचन त्यांच्या समोर आणलं होतं की जेणेकरून त्यांनी ते ऐकावं. And all of this they have received undeservingly, आणि मग या सर्व गोष्टी ज्या आहेत ते without deserving. सॉरी योग्य नसताना ते स्वीकारत होते. They have received this by grace. आणि हे केवळ देवाच्या कृपेने ते स्वीकारत होते. This grace is why they must rejoice. आणि मग हीच कृपा होती की त्यांनी तो आनंद करावा, त्याचं एक कारण ठरली. Nehemiah in verse 10 says, do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength. आणि मग सॉरी इर्म्या Nehemiah verse 10, वचन 10 आपल्याला सांगतं and की do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength. आणि तो इथं म्हणत आहे की उदास राहू नका, कारण देवाचा आनंद तुमचा आश्रयदुर्ग आहे. Do you know that God rejoiced over you when you left sin and came to him? आणि मग तुम्हाला माहित आहे का की जेव्हा तुम्ही पापापासून फिरून देवाकडे वळता त्यावेळेस देवाचा आनंद तुमच्यामध्ये तो प्रस्थापित करतो. This is what Jesus says in the prodigal son story, that when the prodigal son came back, the father rejoiced. आणि मग तेच आपल्याला जो आपला प्रभू आहे त्याने त्या हरवलेल्या त्या पुत्राबद्दल सांगत असताना सांगितलेलं आहे की तो पुन्हा मागा आलेला, त्याला त्याची पापाची जाणीव झाली तेव्हा. He did not tell him, wait, you prove yourself and then you enter my home. आणि मग तिथं अशा प्रकारे म्हटलं नाही की तू आधी स्वतःला प्रूव्ह करून दाखव आणि मगच मी तुला इथं परवानगी देईल घरात येण्यासाठी. God rejoices over restored sinners. आणि मग आपले पुनर्स्थापनेमध्ये देव जो आहे तो आनंद करतो. Do you know that he rejoices over you? आणि तुमच्यावर तो आनंद करतोय, तुम्हाला माहित आहे का? The power of the word, the story of the word, the place of the word, all of that is important because it reveals to us the God of the word. आणि मग देवाच्या वचनाचं सामर्थ्य जे आपल्यावर प्रस्थापित केलं जातं ते इतकं अद्भुत आहे की जे देवामधील आनंद दाखवणार आहे. A God of faithfulness and mercy. आणि देवाचं जे विश्वसनीयता आणि त्याची दया ते दाखवणार आहे. The same God who out of his joy created the world, out of his joy has restored you. आणि तोच देव आहे ज्याने आपल्या आनंदाने स्वइच्छेने हे जग निर्माण केलेलं आहे. तोच तुमची त्या आनंदाने तो पुनर्स्थापना करतो. By his word he created the heavens. आणि त्याच्या शब्दाने त्याने आकाश निर्माण केलं. And by that same word he has created new hearts in you. आणि मग त्याच वचनाने तो आपलं हृदय सुद्धा उत्पन्न करतो. In Isaiah we read that the prophet Isaiah says, God tells prophet Isaiah that as the rain falls on the earth and will not go without blessing it, so also my word will not come back without success. आणि मग यशायाच्या पुस्तकामध्ये आपल्याला पाहायला भेटतं की देव यशायाला म्हणतो की जसं पाऊस पडतो आणि जमिनीला भिजवून जसं ते पीक आल्याशिवाय ते राहत नाही, तशाच प्रकारे माझ्या मुखातून निघणारं वचन आहे जे विफल होऊन पुन्हा माघारी येणार नाही. Even this serves to increase their faith. आणि मग देवाचं वचन आणखी पुढे जाऊन आपला विश्वास जो आहे अधिक दृढ करतं. Is Babylon too hard for the creator God to defeat? आणि मग ते बाबेल जे होतं ते फार Too hard for the creator God to defeat. आणि मग तो जो निर्माण करतात देव आहे त्याला मागे टाकण्यासाठी, पराभूत करण्यासाठी ते फार कठीण असं होतं. No, it is not. तर नाही, तसं नाही. God's word is powerful enough to defeat everything that we can look at in the world and see as strong.
नक्कीच देवाचं वचन जे आहे ते इतकं सामर्थ्यशाली आहे, ते कुणाचाही कशाचाही पराभव ते करू शकतं. And God's patience, God's mercy, God's faithfulness tells us that that word is for us. देवाची विश्वसनीयता, देवाचा संयम आणि देवाचं जे सामर्थ्य आहे ते हे आपल्याला सांगतं की त्याचंच दया अद्भुत आहे. When they build the temple for the people of Israel, God promises through Haggai that this temple will be much more glorious than the previous one. आणि मग जेव्हा ते मंदिर बांधण्यात आलं तेव्हा हग्गईद्वारे देवाने त्या लोकांना सांगितलं की अगोदरच्या त्या मंदिरापेक्षा याचं गौरव जे आहे अधिक असणार आहे. But when they build it, they see that there is not much glory to this compared to Solomon's great temple. परंतु जेव्हा ते बांधतात आणि ते पाहतात की अरे सोलोमनच्या त्या मंदिरासारखं गौरव याचं नाहीये. And so also when we look at our lives, we don't see the great change, the great promises that God has given us. तशाच प्रकारे आपण आपल्या जीवनाकडे पाहतो तेव्हा सुद्धा आपल्यामध्ये अशा प्रकारचे महान असा बदल आणि पूर्ण असं आपल्याला पाहायला भेटत नाही जे अपेक्षित आहे. 400 years after the book of Nehemiah, we see that the temple is made glorified because the Son of God enters it. आणि नेहम्यानंतर आपल्याला पाहायला भेटतं 400 वर्षानंतर त्या मंदिराचं गौरव होणार होतं. का बरं? कारण तिथं त्या पुत्राचं गौरव प्रगट होतं. This temple receives an honor that Solomon's temple never got. आणि त्या मंदिराला इतकं मोठं वैभव आणि इतका सन्मान मिळणार होता जो सन्मान शल्मोनाच्या मंदिराला मिळाला नाही. Jesus enters and teaches in it. आणि मग तेच प्रभू येशू ख्रिस्त त्याचं येणं आणि त्याने ते शिकवलेलं आहे. We see now the greater Ezra who has come to teach us his word. आणि मग आपण तिथं पाहतो की तो महान एजरा तिथं आलेला आहे आणि त्याने त्याच्या वचनाची घोषणा केलेली आहे. And even more than that, he has come to fulfill this word, this law for us. आणि त्याच्याही पलीकडे तो यासाठी आलेला आहे की त्याने ते नियमशास्त्र पूर्ण करावं, त्याचं कार्य पूर्ण करावं. And is understanding this, understanding what God has done, understanding the law and the gospel that gives the people the reason to rejoice. आणि मग देवाने काय केलेलं आहे हे समजून घेणं, ते नियमशास्त्र आणि सुवार्ता हे समजून घेणं ते खऱ्या रीतीने आनंद प्रस्थापित करणार आहे. They are transformed by this understanding. आणि मग या समजेद्वारे आपल्याला पाहायला भेटतं ते नवीनीकरण किंवा ते रूपांतरण होताना आपल्याला दिसतं. And we read that they obey the words of Nehemiah. आणि मग पुढे आपल्याला पाहायला भेटतं त्यांनी त्या नेहम्याची जी वचनं आहेत त्यांनी आज्ञापालन केलं. They celebrate and they share their portions with each other because God has been gracious to them. सॉरी They celebrate and share their portions with each other because God has been gracious to them. आणि मग त्यांनी एकमेकांसोबत त्यांनी खाणेपिणे केले, एकमेकांना त्यांनी वाटलं आणि त्यांनी आनंद व्यक्त केला. का बरं? कारण देव त्यांच्या सोबत होता. And this is also why we are gathered together as a church this morning. आणि मग या सकाळी आपण मंडळी या नात्याने एकत्रित जमलेलो असताना Looking at the word of God, we also are transformed by seeing God's law and his gospel. आणि मग देवाच्या वचनाकडे पाहत असताना त्याचं नियम आणि ती सुवार्ता पाहत असताना We are transformed by the great grace of God shown to us. आणि मग आपलं जे नवीनीकरण आहे ते होतं कारण आपण देवाची महान कृपा पाहतो. When we understand it, we rejoice. आणि जेव्हा आपण ते समजून घेतो तेव्हा आपण तो आनंद करतो We worship together. आणि आपण एकत्रितरित्या त्याची उपासना करतो We continue to gather together. आणि आपण सतत एकत्र येण्यास तत्पर असतो. We want the people around us to understand it. आणि मग आपली ही देखील अशा प्रकारे इच्छा होते की आमच्या आजूबाजूला असणारे लोक त्यांना सुद्धा ते समजावं. And we want to obey the word of that God who has redeemed us. आणि मग आपली इच्छा ही असते की जे वचन आमच्या समोर गाजवण्यात आलेलं आहे त्याचं आम्ही आज्ञापालन करावं. Is this how you think of the word as you come together on Sunday? आणि मग अशाच प्रकारे जेव्हा तुम्ही मंडळीमध्ये एकत्रित येता तेव्हा तुम्ही वचनाबद्दल विचार करता का? Or is it something that passes by as you focus on other things? का तुम्ही काहीतरी अशा दुसऱ्या गोष्टी आहेत त्याच्याकडे आपलं लक्ष देता? Understand the place of God's word in your life. आणि मग देवाची जी कृपा आहे ती आपल्या हृदयात कशी कार्य करते त्याबद्दल योग्य समज असू द्या. Understand the power of God's word in your life. आणि देवाच्या वचनाचं सामर्थ्य तुमच्या जीवनामध्ये त्याची योग्य समज असू द्या. And be like these people and dedicate yourself to it. आणि मग या लोकांसारखं स्वतःसाठी एक आणि इतरांसाठी सुद्धा असणारं जीवन असं जगा. Let's pray. प्रार्थना करूया. प्रभू आम्ही तुझ्या वचनाची थोरवी गातो कारण ते महान आहे आणि प्रभू आमच्या हृदयात अद्भुत रीतीनं कार्य करणारा आहे. ज्या प्रकारे पाऊस पडतो आणि जमीन भिजवल्यानंतर पीक आल्याशिवाय राहत नाही प्रभू, त्याच प्रकारे तुझं वचन कधीच विफल होणार नाही.
म्हणून आम्ही धन्यवाद देतो, कारण तुझ्या मुखातील प्रत्येक शब्द हा खरा ठरणार आहे आणि त्याची प्रतिती तो आम्हाला प्रत्येक युगामध्ये दाखवलेली आहेस आणि विशेष करून आमच्या महान तारणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये दाखवलेली आहेस, ज्याच्यामध्ये सर्व नियमशास्त्राची पूर्णता तू दाखवलीस आणि तो त्याच्यामध्ये प्रभू आमच्यासाठी आता ही नियमशास्त्र आणि प्रभू अद्भुत सुवार्ता जी आहे ती महान आहे आणि प्रभू आमच्या हृदयात नेहमी तुझा आनंद प्रस्थापित करणारे आहे आणि तुझ्यासाठी जगण्यास शिकवणारे आहे. म्हणून धन्यवाद देतो प्रभू. आम्हाला तुझ्या वचनाच्या भोवती एकत्रित केलेलं असताना ज्या प्रकारे इस्रायल लोकांनी आपलं कान लावून तुझं वचन ऐकलं, ते अस्वस्थ झाले प्रभू आणि पुन्हा तुझ्या आनंदाने ते भरले, तसं कार्य आमच्या हृदयात नेहमी तू घडवून आण. आम्हाला तुझ्या वचनाने नमव, आम्हाला नेहमी ख्रिस्त दाखव, नेहमी प्रभू आम्हाला महान प्रभू तुझं नियमशास्त्र आणि सुवार्ता हे नेहमी आमच्या हृदयात ठसवली जाऊ दे. सर्व गौरव तुला मिळू दे प्रभू. प्रभू येशूच्या प्रेमळ गोड नावामध्ये ही प्रार्थना मागतो म्हणून तो ऐक. आमेन.